एतत् अण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः एतत् अण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः एतत् अण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः. Oh, some more, two line also. Yatra lokavidanoyam Rupam Bhagavado Hare. Translation: this universal egg, or the universe in the shape of an egg, is called the manifestation of material energy. Its layers of water, air, fire, sky, ego, and Mahatattva increase in thickness one after another. Each layer is 10 times bigger than the previous one, and the final outside layer is covered by Pradhana. Within this egg is the universal form of Lord Hari, of whose body the 14 planetary systems are parts. Purport: this universe, or the universal sky, which we can visualize with its innumerable planets, is shaped just like an egg. As an egg is covered by a shell, the universe is also covered by various layers. The first layer is water, next is fire, then air, then sky, and the ultimate holding crust is Pradhana. Within this egg-like universe is the universal form of the Lord as the Virat Purusha. All the different planetary systems are parts of his body. This is already explained in the beginning of Srimad Bhagavatam, 2nd canto. The planetary systems are considered to form different bodily parts of the universal form of the Lord. Persons who cannot directly engage in the worship of the transcendental form of the Lord are advised to think of and worship this universal form. The lowest planetary systems, Padala, is considered to be the soul of the Supreme Lord, and the earth is considered to be the belly of the Lord. Brahmaloka, the highest planetary system where Brahma lives, is considered to be the head of the Lord. This Virat Purusha is considered an incarnation of the Lord. The original form of the Lord is Krishna, as confirmed in Brahma Samhita, Adi Purusha. The Virat Purusha is also Purusha, but he is not Adi Purusha. The Adi Purusha is Krishna, Iswara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadir Adir Govinda. In Bhagavad Gita, Krishna is also accepted as the Adi Purusha, the original. Krishna says, no one is greater than I. There are innumerable expansions of the Lord, and all of them are Purushas, are enjoyers, but neither the Virat Purusha nor the Purusha avatars, Karanodakasai Vishnu, Garbhodakasai Vishnu, and Kshirodakasai Vishnu, nor any of the many other expansions is the original. In each universe there are Garbhodakasai Vishnu, the Virat Purusha, and the Kshirodakasai Vishnu. The active manifestation of the Virat Purusha is described here. Persons who are in the lower grade of understanding regarding the Supreme Personality of Godhead may think of the universal form of the Lord, for that is advised in the Bhagavatam. The dimensions of the universe are estimated here. The outer covering is made of layers of water, air, fire, sky, ego, and Mahatattva, and each layer is 10 times greater than the one previous. The space within the hollow of the universe cannot be measured by any human scientist or anyone else, and beyond the hollow there are 7 coverings, each one 10 times greater than the one preceding it.
the layer of water is 10 times greater than the diameter of the universe. And the layer of fire is 10 times greater than that of water. Similarly, the layer of air is 10 times greater than that of fire. These dimensions are all inconceivable to the tiny brain of a human being. It is also stated that this description is of only one egg-like universe. There are innumerable universes besides this one, and some of them are many, many times greater. It is considered, in fact, that this universe is the smallest. Therefore, the predominating superintendent or Brahma has only 4 heads for management. In other universes, which are far greater than this one, Brahma has more heads. In the Chaitanya Charitamrita, it is stated that all these Brahmas were called one day by Lord Krishna on the inquiry of the small Brahma, who, after seeing all the larger Brahmas, was thunderstruck. That is the inconceivable potency of the Lord. No one can measure the length and breadth of God by speculation or by false identification with God. These atoms are symptoms of lunacy. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilidam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhudale Srimade Jayapada Goswami Namini. Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gauragada Damadaya Nagaragramaдаrini. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamini Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadharini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, இங்க பகவான் கபிலதேவர் இந்த அண்டங்கள் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றனங்கிறது சொல்றார். ஸோ ஏதத் அண்டம் விசேஷாக்கியம். அதான் ஹிந்திலையும் முட்டைக்கு அண்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சமஸ்கிருதத்துலேயும் அண்டம். ஸோ இந்த அண்டம் ஒரு முட்டை வடிவில் இருக்காங்க. அப்புறம் பாருங்க யூனிவர்சல் எக் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ முட்டை எப்படி இருக்கும்? முட்டை கோள வடிவில் இருக்கும். கோள வடிவில் தான் இருக்கும் முட்டை. முட்டை பர்ஃபெக்டாக ரவுண்டாக இருக்காது. இந்த மாதிரி இருக்குமா? இருக்காது. கோள வடிவில் தான். அதனால தான் பூகோளம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்தில். பூமி கோள வடிவு தான் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால் அண்டம்னு சொன்னதுனால இது ஒரு முட்டை வடிவில் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இந்த முட்டை இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோள வடிவில் பார்க்கும் பொழுது இப்படி லென்த்தியாக இருக்கும். அண்ட் இந்த லென்த்து தான் 7-14 லோகங்கள் மேலிருந்து இப்படி கீழே வரைக்கும் இருக்குது. மேலே மிக உயர்ந்த கிரகமாகிய பிரம்மாவுடைய உலகம் சத்தியலோகம் இருக்குது. அண்ட் வரிசையாக கீழே பூர்லோகம், ஆக்சுவலி பூர்லோகம், இதுக்கு பேர் பூர்லோகம் பேர். மேலே பூர்லோகம், ஸ்வர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம், இப்படி வருது.
கீழே வந்து நடுவில் வந்து பூமி. ஸோ கீழே வந்து அதலை விதலை சுதலை தலாதலை ரசாதலை மகாதலை பாதாளம். ஸோ இப்படி டோட்டலாக 14 14 லோகங்கள்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளே, ஒரு முட்டை வடிவில் இருக்கக்கூடிய, அப்படி கோள வடிவில் இருக்கக்கூடிய அண்டத்துக்குள்ளே அமைந்திருக்கு. கிருஷ்ணனுடைய சிருஷ்டி எப்படி இருப்பாருங்க. அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு அண்டமும் இதனால தான் இது வந்து இங்கே வந்து பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், மனுஷன் தன்னுடைய குட்டி பிரெயினை வச்சு இதை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார். அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர். அதாவது நம்மளுடைய அண்டத்தினுடைய பிரம்மா, ஒவ்வொரு அண்டத்துக்கும் பிரம்மா இருக்கார். ஒவ்வொரு அண்டத்துக்கும் இதே மாதிரிய 14 லோகங்கள், தென் அதில் வந்து பிரம்மா இருக்கார். அண்ட் பிரம்மா மிக உயர்ந்த கிரகத்தில் இருக்கார். ஸோ பிரபுபாதர் இந்த இதை மேற்கோள் காமிக்கிறார். இங்கே கிருஷ்ணா புக்கில் வந்து கிருஷ்ணா துவாரகாவுடைய ராஜாவாக இருக்கும் பொழுது ஒரு தடவை இந்த நம்ம அண்டத்தினுடைய பிரம்மா, நான் சதுர்முக பிரம்மா, ஸோ இவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு துவாரகாவுக்கு வரார். வாசலில் வந்து நிற்கிறார். துவாரகாவுடைய வாயில் காப்பாளர்கள் வந்து நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை, ஆக்சுவலி நான் வந்து பிரம்மா வந்திருக்கேன்னு போய் சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா பாருங்க, இது ஒண்டர்ஃபுல். கிருஷ்ணாவுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஏன்னா அவர் ஹிருதயத்தில் உட்காந்துருக்கார் பரமாத்மாவாக. அதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். ஆன்மீக வாழ்க்கையை எப்போ தொடங்கும்னா, பகவானுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல பணிய வேண்டும். நான் துச்சமானவன், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் ஒரு பாவி, கிருஷ்ணா தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதில் பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு பிரபுபாதர் இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்குறார். ஒன்று வந்து, ஓ ராதாராணி தயவு செய்து என்னை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள், இது ஒரு அர்த்தம் பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்காரு. இன்னொரு அர்த்தம் இன்னொரு இடத்துல பிரபுபாதர் சொல்கிறார், ரொம்ப நெகிழ்ந்து போய் சொல்கிறார், ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மீ. இதுதான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துடைய அர்த்தம் அப்படின்றார். ரொம்ப ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மீங்கிறது வார்த்தை வந்து தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு வாக்கியமாக தெரியலாம். ஆனால் பேக் சைடில் ஏகப்பட்ட ஃபீலிங்ஸ் வந்து அடங்கி கிடக்குது. இதில் ஏன் இப்போ ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மீ, தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்ங்கிறது ஏன் ஒருத்தர் கேட்கணும் கிருஷ்ணாட்ட? ஏன்னா நாம் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக கிருஷ்ணரை நிராகரிச்சுட்டு நாம் வந்து இங்கே தனியாக ஹீரோவாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கோம். அண்டு முடிவு என்ன? மாயாவுடைய மயக்க சக்தியில் நாம் வந்து சிக்கி இருக்கோம் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக. அதனால் இந்த ஜென்மத்தில் வந்து உணர்கின்றோம். உணர்ந்தால் கிருஷ்ணா தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், இதுதான் அர்த்தமாமா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தினுடைய ரொம்ப டீப் ஃபீலிங் வந்து புதைந்திருக்குதுல. தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கிருஷ்ணா, நான் இவ்வளவு ஜென்மங்களாக உங்களை நிராகரிச்சிட்டேன், ஆனால் நீங்கள் என்னை நிராகரிக்கலை. இப்பொழுது நான் உங்களை நோக்கி வந்திருக்கேன், உங்களுடைய பாத கமலங்களை நோக்கி வந்திருக்கேன், தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இதுதான் அந்த ஃபீலிங் வந்து தேவை. இப்படி சொல்கிறார் பிரபுபாதர். பிரபுபாதர் சொன்னார்னா அது வந்து ஆணித்தரமான உண்மை. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துக்கு அர்த்தம் இதுதான் சொல்கிறார், தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்னா நீங்கள் தான் அனுபவிப்பாளர், நான் உங்களுடைய சிம்பிள்
எளிமையான ஒரு முக்கியம் இல்லாத வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் பிரம்ம மத்வ கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தினுடைய தற்போதைய பிரதிநிதி, ரைட், அதிகாரபூர்வமான ஆச்சாரியர், இஸ்கானுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர். பட் அவர் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்கிறார்? அவர், கிருஷ்ணா, நான் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கை பொம்மை, நீங்கள் எப்படி வேணால் என்னை ஆட்டி படைக்கலாம், அது உங்களுடைய முழு சுதந்திரம், எப்படி வேணால் நீங்கள் என்னை ஆட்டலாம், நான் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய கை பொம்மை, ஆட்டுங்கள் ஆட்டுங்கள், மேக் மீ டான்ஸ், நாச்சோவ் நாச்சோவ், என்னை ஆட்டுங்கள். இது எவ்வளவு பணிவு பாருங்க. அண்ட் கடைசியில் பிரபுபாதர் எழுதுறார், சைன் பண்ணுறார், உங்களுடைய முக்கியம் இல்லாத பிச்சைக்காரர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி. இஸ்கானுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியருக்கு இவ்வளவு பணிவு கிருஷ்ணாவுக்கு முன்னாடினா நம்ம எவ்வளவு பணிவாக இருக்கணும் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி. ஆக்சுவலி இந்த பணிவு ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய தொடக்கமே இந்த பணிவு தான். கிருஷ்ணரை மிக உயர்ந்த மிகப்பெரிய பகவான், நான் ஒன்றுமில்லாதவன், நான் துச்சமானவன், நான் உங்களை நிராகரித்த பாவி, தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கை தொடக்கம். இந்த ஃபீலிங் வரணும், இந்த பணிவுங்கிற மனப்பான்மை இது வந்தால் தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை தொடங்கும். அதுக்கப்புறம் தான் இங்கிருந்து பக்தி செய்ய பக்தியினுடைய பயிற்சியை நம்ம செய்ய 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 இங்கே இருந்து அது உயர்ந்து 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 கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு நிலைக்கு உயர்கின்றோம். ஆனால் முதல்ல இந்த பணிவு மனப்பான்மை. ஸோ பணிவு மனப்பான்மை வரலை அப்படின்னா நாம் கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமைக்கு உயர முடியாது. ஏன்னா இது ப்ரீ ரெக்வஸ்ட், இது முன் தகுதி. கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமை வர்றதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய மாற்றங்கள், நம்மளுடைய ஸ்வபாவத்தில் வரக்கூடிய மாற்றங்கள், இதெல்லாம் வந்தாகணும் பணிவு. அதனால் இந்த தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களை சார்ந்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நான் உங்களை சார்ந்தவன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நீங்கள் தான் மிக உயர்ந்த அனுபவிப்பாளர், நான் உங்களுடைய அடிமை சேவகன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த ஃபீலிங் கிருஷ்ணரை நெகிழ வைக்குமாமா. ஏன்னா நாம் கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக நான் தான் ஹீரோ பக்தர்களை எல்லாரையுமே பார்ப்பேன், அவங்க கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி அப்படியே அடிபடிந்து நான் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிதான் சொல்லுவேன். அடிக்கடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அகோ தீனி நாதே விதித சரணம் நிஷ்டிதம் விதம். அவ்வளோ பெரிய ஆச்சாரியர் ஸ்ரீபாத் ஆதிசங்கராச்சாரியர். வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு ஒரு செப்பரேட் பாஷ்யமே எழுதியவர். வேதாந்த சூத்திரம் வெரி டஃப் ஆக்சுவல். வேதாந்த சூத்திரம் வேதவியாசர் எழுதிய வேதாந்த சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரம்னு சொல்லுவோம். அதற்கு பாஷ்யம் எழுதுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, பயங்கர டஃப். ஆனால் அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் பாஷ்யமே எழுதினார் ஸ்ரீபாத் ஆதிசங்கராச்சாரியார். அவ்வளோ பெரிய ஒரு புலமை வாய்ந்தவர், ரைட். அப்படிப்பட்ட ஆதிசங்கராச்சாரியார் ஜெகநாதருக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாரு? அகோ தீனே, ஓ கிருஷ்ணா, அகோ தீனே, நான் ஒரு தீனன், நான் ஒரு பாவி, நிலையிலிருந்து விழுந்தவன், நாதே, ஓ என்னுடைய எஜமானரே கிருஷ்ணா, விகித சரணம் நிஷ்டிதம் இதம். நமக்கு எல்லாருக்கும் டீச் பண்ணுறாங்க இந்த ஆச்சாரியர்கள்.
நிகித சரணோ நிச்சிதம் இதம். உங்களுடைய சரணம், உங்களுடைய பாத கமலங்களை நான் இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கேன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், என் கண்களுக்கு புலப்படுவீர்களாக. இப்படி தான் யாசிக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் பாருங்கள். எல்லா ஆச்சாரியரும் இப்படிதான். ஸோ எந்த ஒரு ஆச்சாரியரும் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி போய் வந்து நான் ரொம்ப பக்குவமானவன், நான் ரொம்ப வந்து எல்லா விதமான அனர்த்தங்களில் விடுபட்டவன் அப்படின்னு யாருமே சொல்லவே இல்லை, எந்த ஆச்சாரியரும் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி. ஏன்னா பக்தியில் உயர உயர ஆக்சுவலி பணிவு அதிகரிக்கும். ஸோ பிரம்மா அப்படி வரார், கிருஷ்ணாவை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு துவாரகாவுக்கு வர்றாரு. வாசலில் நிற்கிறார் பிரம்மா. எனக்கு வாயில் காப்பாளர்கள் நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் வந்து பிரம்மா வந்திருக்கேன்னு போய் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் எல்லோருடைய ஹிருதயத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார். அவருக்கு புரியுறது உடனே. தட்ஸ் வாய் ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து நாம் வந்து உண்மையான மனப்பான்மையை வச்சுக்கணும். ஹிருதயத்துக்குள்ள உண்மையான மனப்பான்மை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் உடனே அதை கவனிச்சிருவார், கவனித்து அதை பூர்த்தி பண்ணுவார். அதை பூர்த்தி பண்ணார்னா அப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய குட்டு வெளிப்படுன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி உண்மையான மனப்பான்மை வச்சுட்டோன்னா பரமாத்மா வந்து அதை பார்ப்பார். ஓகே, வெரி குட் வெரி குட், ஒரு உண்மையான மனப்பான்மை வச்சுருக்கார், தான் கிருஷ்ணாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். மனப்பான்மை வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு அருமையான ஒரு கருத்து. இப்போ வந்து பகவானுக்கு வந்து இப்போ நம்ம நைவேத்தியம் செய்கிறோம். ஆக்சுவலி விக்கிரக வழிபாடெல்லாம் செய்கிறோம் பகவானுக்கு, ரைட்? விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது இட்ஸ் ஆக்சுவலி பானுசுவாமி மகாராஜ் மாதிரி சொல்கிறார், நாம் புலன்களை ஈடுபடுத்துகின்றோம் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில். ஆனால் அந்த புலன்களை ஈடுபடுத்தும் பொழுது புலன்களுடைய தலைவராகிய மனம் இல்லையா, புலன்களுடைய சீஃப் பிரதானமான புலன் வந்து மனம், அதையும் ஈடுபடுத்தணும் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில். நாம் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய புலன்களை எல்லாம் பயன்படுத்திட்டு புலன்களுடைய பிரதானமான புலன் ஆகிய மனம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தலைன்னா தென் ஆக்சுவலி இது கிருஷ்ணருக்கு அது வந்து அது ஆனந்தத்தை கொடுக்காது. இப்போ நம்ம விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது மனப்பான்மை எப்படி இருக்கணும்னா, ஓ பகவான் கிருஷ்ணா, நீங்கள் வந்து கோலோக ஏவ நிவசதி, நீங்கள் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் வசிக்கிறீங்க, ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் அவதரித்து இந்த விக்கிரகத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிறீங்க. எதற்கு வந்து இந்த விக்கிரகத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிறீங்க? கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களாகிய எங்களுக்கு உங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்க. உங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்துவதற்கோசரம் ரொம்ப கருணையோடு கோலோக பிருந்தாவனத்திலிருந்து கீழே இறக்கி வந்து இந்த விக்கிரகத்திலிருந்து உட்காந்துக்கிறீங்க. உங்களுடைய கருணை எவ்வளவு அபாரமானது அப்படிங்கிறது நினைக்கணும். இந்த ஃபீலிங் தேவை. இந்த ஃபீலிங்கோட கலந்து நாம் வந்து ஆக்சுவலி இது பாருங்கள், நாம் இப்போ விக்கிரக வழிபாடு செய்கிறோம்னா நாம் வந்து மந்திரங்களை சொல்கின்றோம், தந்திரங்களை பயன்படுத்துகின்றோம், முத்ராலாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் இது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு பெருசாக கவர்ச்சியாக இருக்காதாங்க. இது கூட சேர்ந்து நம்மளுடைய மனப்பான்மையை கலந்து கொடுக்கணுமா, அதுதான் கிருஷ்ணருக்கு கவர்ச்சியாக இருக்கணும். ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ சுபத்ர மகாராணிக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆனந்த விருந்தாவன சம்பு, அதில் கவிகர்ண பூரா வந்து ரொம்ப அருமையாக எழுதுறாரு. கிருஷ்ணா கோவர்தன மலையை வந்து தூக்கி அதுக்கப்புறம் தென் இந்திராவுடைய கர்வத்தை அடக்கிறார். அதுக்கப்புறம் கோவர்தன மலையை கீழே இறக்கி வச்சிடுறாரு. கீழே இறக்கி வச்ச உடனே இந்திரன் சுரபி மாதாவை கூட்டிகிட்டு வரார். சுரபி மாதா வந்து நிறைய கிருஷ்ணரை வந்து புகழறாங்க, பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க. இந்திரன் வந்து மண்டி போட்டு உட்காந்துட்டுருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா தேவர்களும் வராங்க, சிவபெருமான், பிரம்மா.
ஆனந்த பிருந்தாவன சம்பு நூல் அப்படி எழுதியிருக்கு. சிவபெருமான், பிரம்மா, அப்புறம் அனசூயா, அருந்ததி, கற்புக்கரசிகள் இவங்க எல்லாரும் வராங்க, மற்ற தேவர்கள்லாம் வராங்க. ஸோ அங்கே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஸ்மால் பாய், 7 வயது சிறுவன் பாலகன் கிருஷ்ணா, அவர் வந்து குளிப்பாட்டுறாங்க. இங்கே ஐராவதம் யானை கூட்டிகிட்டு வர்றார் இந்திரன். ஐராவதம் யானை வந்து சுரபி மாத்தான்னு வரக்கூடிய பால், அந்த பாலை எடுத்து ஐராவதம் யானை வந்து அபிஷேகம் செய்கிறதாங்க கிருஷ்ணாவுக்கு. தென் அபிஷேகம் செய்த உடனே கிருஷ்ணருடைய ட்ரெஸ் வந்து ஈரமாயிருதாம். ஸோ கற்பு கரசிகளாகிய அனசூயா, அருந்ததி இவங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த ஈரம் ட்ரெஸ்ஸை வந்து கழட்டிட்டு புது ட்ரெஸ் போடுறாங்களாம் கிருஷ்ணாவுக்கு. அப்படி ரொம்ப அருமையாக எழுதுறாரு. இப்படி கிருஷ்ணரை வந்து புது ட்ரெஸ் போட்டு அலங்கரிக்கிறாங்க அந்த கருப்பு கரசிகள். அதுக்கப்புறம் அந்த வந்து வைரம், வைடூரியம், தங்கம், பவழம், மாணிக்கம் இதெல்லாம் பதித்த ஒரு பெரிய சிம்மாசனம். இந்த சிம்மாசனத்தில் கிருஷ்ணாவை உட்கார வைக்கிறாங்க. தென் சிவபெருமான் வந்து முதல் ஆரத்தி செய்கிறார். ஃபஸ்ட் ஆரத்தி செய்கிறார். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு ஆரத்தி செய்கிறாங்க, சாமரம் வீசுகிறாங்க, தங்க பிடி போட்ட சாமரம் வீசுகிறாங்க. அப்புறம் கோபால தாபனி உபனிஷத்தினுடைய பர்சானிஃபிகேஷன், அவர் வந்து கீழே இறக்கி வந்து அவரே வந்து மந்திரங்களை போதிக்கிறாரம்மா கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி. கோபால மந்திரத்தை வந்து கோபால தாபனி உபனிஷத்தினுடைய பர்சானிஃபிகேஷன் வந்து இந்த மந்திரங்களை ஓதுறாரு. இப்படி எல்லா தேவர்களும் வந்து கிருஷ்ணரை ரொம்ப வந்து பிரமாதமாக வந்து வழிபாடு செய்கிறாங்க, ரொம்ப ஆடம்பரமாக வழிபாடு செய்கிறாங்க. ஆனால் ஆனந்த பிருந்தாவன சம்புவில் வந்து கவிகர்ணபூரா வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையை பெற்றவர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது. ஏன்னா கவிகர்ணபூரா வந்து சிவானந்த சேனாவுடைய மகன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சிவானந்த சேனாவுடைய வீட்டுக்கு வரும்பொழுது கவிகர்ணபூரா வந்து ஒரு 3 வயது குழந்தையாம்மா. 3 வயது குழந்தை இவர் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்ட விரலை வந்து இந்த குழந்தைய சப்பறாரம்மா, வாயில் எடுத்து வச்சுக்கிறாரம்மா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இவ்வாறாக தன்னுடைய கருணையை அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குறாரு. அதனால் பிற்காலத்தில் வந்து கவிகர்ணபூரா பிரம்மாண்டமான சாஸ்திரங்கள் எழுதுகிறார். கவிகர்ணபூரா தான் வந்து கௌர கணோதேச தீபிகாங்கிற ஒரு பெரிய சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கார். யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண லீலையில் இருந்தவங்க எல்லாருமே எப்படி இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் பங்கு கொள்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த தர்ஷனம் கிடைச்சிது, அந்த திருஷ்டி அவருக்கு கிடைச்சிது. ஏன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையை பெற்றதுனால கவிகர்ணபூரா கௌர கணோதேச தீபிகா எழுதினார் அண்ட் ஆனந்த பிருந்தாவன சம்பு எழுதினார். அவ்வளவு அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு ஆச்சாரியர் கவிகர்ணபூரா. அவர் வந்து எழுதுகிறார், அவருக்கு திருஷ்டி, அவருக்கு அந்த திருஷ்டி இருக்குது, அந்த பார்வை. அவர் எழுதுகிறார், இதுதான் ஆச்சாரியர்களுடைய ரியலைசேஷன் சொல்கிறது. இதுதான் ஆச்சாரியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணா உள்ளே இருந்து அவருக்கு அந்த ரியலைசேஷன் கொடுக்குறாங்க, அதை அவங்க எழுதுகிறாங்க சாஸ்திரமாக. ஸோ அது எதற்கு இது சொல்லுறேன்னா, கவிகர்ணபூரா எழுதுகிறார், இங்கே இவ்வளவு ஆடம்பரமாக கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்கிறாங்க, 33 கோடி தேவர்களும் கீழே இறங்கி வந்து தங்க பிடி போட்ட சாமரம் வைத்து அவருக்கு வழிபாடு செய்கிறாங்க, ஆரத்தி செய்கிறாங்க. கடைசியில் பிரம்மா வந்து அவருக்கு வைரம், வைடூரியம், பவழம், மாணிக்கம், தங்கம் எல்லாம் பதித்த அந்த கிரீடத்தை வந்து கிருஷ்ணனுடைய தலையில் வைக்கிறாங்க. வைத்து இன்றையிலிருந்து உங்களுக்கு பெயர் கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு அந்த பெயர் சூட்டுறார். அது வரைக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கு கோபால்ங்கிற பெயர் தானுங்க. பிரம்மா வந்து இப்படி இந்த லீலைக்கு அப்புறம் அவருக்கு கோவிந்தாங்கிற பெயர் வைக்கிறார். ஆனால் கவிகர்ணபூரா எப்படி எழுதுறாருன்னா, கிருஷ்ணருக்கு இருப்பு கொள்ளலையாகும். இவங்க ரொம்ப ஆடம்பரமாக வழிபாடு செய்கிறாங்க, மந்திரங்களையெல்லாம் வந்து உபனிஷத மந்திரங்களையெல்லாம் ஓதி அப்படி ரொம்ப ஆடம்பரமாக வழிபாடு செய்கிறாங்க. அந்த கிருஷ்ணருக்கு இருப்பு கொள்ளலையாகும், பிடிக்க ஆக்சுவலி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா, கிருஷ்ணா வந்து அவருடைய பாய்ஸ் கூட வந்து ஓடி ஆடி விளையாடணும், அதுதான் அவர் விரும்புகிறார்.
பாய்ஸ் கூட வந்து சிரித்து சிரித்து அவங்க கேலி பண்ணுவாங்க கிருஷ்ணரை வந்து மரியாதை எதுவும் இல்லாமல் அவங்க கேலி பண்ணி பேசுவாங்க. அண்ட் கிருஷ்ணர் அதை ரசிப்பார். அண்ட் அந்த பாய்ஸ் கூட விளையாடுவார். இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனால் இங்கே பிரம்மா சிவபெருமான்லாம் தள்ளி நின்று மரியாதையோடு உபனிஷத மந்திரங்களை எல்லாம் போதித்து அவர் வழிபாடு செய்கிறாங்க. கிருஷ்ணருக்கு அது ஈர்ப்பு பிடிக்கலையாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தாராமா. ஏன்னா இந்திரன் வந்து தான் செய்த அபராதத்துக்கு அவர் பாவ மன்னிப்பு தேடுறாரு. பாவ மன்னிப்பு தேடும் விதத்தில் இந்த மாதிரி வழிபாடு செய்கிறார். அதுக்கோசரம் பொறுத்துக்கிறாராமா. கிருஷ்ணன் பக்கா ஆக்சுவலி கிருஷ்ணன் வந்து அந்த இங்கிதம் தெரிஞ்சவர். அந்த இங்கிதம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அந்த 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 இங்கிதம் அந்த கலாச்சாரத்தை கடைபிடிப்பார் கிருஷ்ணன். யாரையுமே எந்த ஜீவாத்மாவுடைய கிருஷ்ணரை நோக்கி ஒரு ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரை நோக்கி தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸை தெரிவித்தார்னா கிருஷ்ணா பர்ஃபெக்டாக வந்து பரிமாற்றம் செய்வார். அந்த இங்கிதம் தெரிஞ்சவர் அவர் வந்து அது நிராகரிச்சுட்டு அசட்டை செய்கிற மாதிரிலாம் கிருஷ்ணனை பார்க்க முடியாது. அதுக்கு பேர் தான் அவர் வந்து சேத்தனானாம்னு தான் அர்த்தம். அவர் வந்து உணர்வு நிரம்பிய ஜீவாத்மாக்களுக்கு பிரதானமான ஒரு பர்சனாலிட்டி பகவான் கிருஷ்ணா. அதனால இங்கே இந்திரனுடைய ஃபீலிங்கை வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். ஓகே, இந்திரன் இப்போ வருந்துறார் தான் செய்த தவறுக்கு. அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டும் விதத்தில் இந்த மாதிரி ஆடம்பரமான வழிபாடு செய்கிறார். ஸோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஏன்னா இல்லைன்னா இந்திரன் மனம் வந்து புண்படும். நான் ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்படின்னா நான் மன்னிப்பு கொடுக்கலன்னு நினச்சிப்பார். அவர் புண்படும் மனம். அதுக்கோசரம் கிருஷ்ணா பொறுத்துக்கிறாரம்மா. பொறுத்துட்டு இந்திரனுக்கோசரம் அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு இந்த வழிபாடெல்லாம் வாங்கிக்கிறாரம்மா. ரெண்டுமே கரெக்டாக பண்ணுறாரு பாருங்க கிருஷ்ணன். ஒன் சைடு இந்திரனை வந்து திருப்தி பண்ணுறதுக்கோசரம் அவருடைய வழிபாடை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஆனால் அவர் கிருஷ்ணருக்கு வேற மனப்பான்மையாமா. இவங்கெல்லாம் எப்போ முடிப்பாங்க, நான் எப்பொழுது என்னுடைய பாய்ஸ் கூட நான் விளையாடுவேன், இதுதான் அவருக்கு இருந்துதாம்மா. கிருஷ்ணனுடைய ஃபீலிங்ஸ் அப்படி. இவங்க எல்லாம் வந்து பயங்கரமாக எல்லாம் ரொம்ப ஆடம்பரமாக வழிபாடு செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு தேவர்களாக கிளம்பி போகிறாங்க. கிளம்பி போனதுக்கப்புறம் ஃபைனலி இந்திரன் வந்து கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்களில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்குறார். தென் கிருஷ்ணர் வந்து இந்திரனுக்கு போதிக்கிறார், இனிமே எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த மாதிரி செருக்கு கர்வம் வரக்கூடாது, உனக்கு கர்வம் வரக்கூடாது. ஏன்னா நீ என்னுடைய சேவையில் ஈடுபடுகின்றாய், அதனால் என்னுடைய சேவையில் ஈடுபடும் போது உனக்கு இந்த கர்வம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து புத்திமதி சொல்லி தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை சொல்லி அவருக்கு மன்னிப்பு கொடுத்து அனுப்புகிறார் இந்திரன். இந்திரன் கடைசியாக இதை பண்ணிவிட்டு இந்திரன் மட்டும் அவர் கடைசியில் கிளம்பி போகிறார். இப்படி இந்திரன்லாம் மற்ற தேவர்கள்லாம் போய் இப்படி ஆகாயத்தில் நிற்கிறாங்க. அங்கேருந்து பார்க்குறாங்க. இவங்க எல்லாம் போன உடனே பாய்ஸ்லாம் வர்றாங்க. பாய்ஸ்லாம் வந்த உடனே அவங்க வந்து, ஏ கிருஷ்ணா, வாட் இஸ் திஸ், இது என்னது இது? ஏதோ இங்கே ஒரு தங்க பிடி போட்டு சாமரம் ஒன்று கிடக்குது, இங்கே தங்க விளக்கு இருக்குது. அவங்க வந்து அந்த தங்க விளக்கில் வந்து அவங்க ஆர்த்தி காமிச்சிருக்காங்க. அந்த தங்க விளக்கு எரிஞ்சிட்ருக்கு. அவங்க வந்து அங்கே பாய்ஸ் வந்து சும்மா விளையாட்டுத்தனமாக அந்த அந்த தங்க விளக்கை வந்து கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி இப்படி சுற்றுறாங்களாமா. கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி அப்படி சுற்றுறாங்க. தங்க விளக்கு எரியக்கூடிய அந்த விளக்கை எந்த மரியாதையும் இல்லையாம்மா. ஜஸ்ட்டு அவங்க வந்து சும்மா அப்படி சுற்றுறாங்க. அண்ட் இன்னொரு சிறுவன் வந்து தங்க பிடி போட்ட சாமரத்தை வந்து சும்மா விளையாட்டுத்தனமாக வீசுறாரு கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி. கிருஷ்ணர் வந்து அதை ரொம்ப ரசிக்கிறாராம்மா. தென் நந்த மகாராஜா வர்றார். நந்த மகாராஜா வந்து பக்கத்தில் அங்கே கிரீடம் இருக்குது, வைடூரியம் எல்லாம் பதித்த கிரீடம். அந்த கிரீடத்தை எடுத்து திரும்ப நந்த மகாராஜா வந்து கிருஷ்ணனுடைய தலையில் வைக்கிறார். வைத்து இன்னிலிருந்து உன் பெயர் கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்கிறார். பிரம்மா வந்து இந்த முடி சூட்டும் பண்ணும்பொழுது கோவிந்தான்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணாவுக்கு பெருசாக ஒரு ஆனந்தம்லாம் இல்லையாமா. ஆனால் நந்த மகாராஜா வந்து அந்த அன்போட அந்த கிரீடத்தை எடுத்து கிருஷ்ணனுடைய தலையில் வைத்து இன்னிலிருந்து உங்கள் பெயர் கோவிந்தான்னு சொன்ன உடனே கிருஷ்ணருக்கு பயங்கர ஆனந்தமாகும். ஸோ அப்போ என்ன தெரியறதுன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எதற்கு இது சொல்ல வரேன்னா, கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய அன்பை கிரகித்து கொள்கின்றார். இப்போ நாம் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது, ஓ பகவான், நீங்கள் வந்து இப்படி கோலோக பிருந்தாவனத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்து விக்கிரகத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க, எங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் வகையில் கருணையோடு நீங்கள் கீழே இறங்கி வந்து உட்காந்துருக்கீங்க. இந்த ஒரு ஃபீலிங், கிருஷ்ணருடைய கருணையை
புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் நம்மளுடைய ஃபீலிங் இருக்கணும் நம் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது. தென் நாம் வந்து அப்போ அந்த சேவை செய்யும் பொழுது அந்த அன்பு கலந்து நம்ம சேவை செய்வோம். அது கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது நம்ம இதை கவனிக்கணும். பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அது. அண்ட் கிருஷ்ணாவும் பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி உபகிருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மன. கிருஷ்ணா திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு ஒரே ஸ்லோகத்தில் பக்தி பக்தின்னு சொல்றாரு. அந்த அன்பு அன்பு அப்படிங்கிறது திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு. ஸோ கொடுக்கக்கூடிய பொருள் கிருஷ்ணருக்கு முக்கியமல்ல. நாம் அதை அந்த பொருளை கொடுக்கும் பொழுது கூடவே சேர்ந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அன்பு பக்தி அதுதான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ நாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து சப்போஸ் ஒரு மேரேஜுக்கு நம்ம போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. மேரேஜுக்கு போகிறோன்னா நம்ம எப்படி அலங்கரித்து கொள்வோம் இல்லையா? நம்ம வந்து கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு நம்ம பல விதத்தில் நம்ம அலங்கரிச்சுப்போம். அலங்கரிக்கும் பொழுது எப்படி, ஓகே இந்த பேண்ட் இந்த ஷர்ட் வந்து மேட்ச் ஆகுதா, இந்த பேண்ட் கலருக்கு இந்த ஷர்ட் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து நம்ம அலங்கரிப்போம். ஏன்னா நம்ம மேரேஜுக்கு போகிறோம், நம்ம வந்து எல்லாம் அலங்கரிச்சு போகணும். எப்படி நாம் நம்மை அலங்கரித்து கொள்வதற்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறோம், எவ்வளவு ஆர்வம் செலுத்துகிறோம். அதே மாதிரியா இப்போ பகவான் கிருஷ்ணா கோலோக பிருந்தாவனத்துலேருந்து கீழே இறங்கி வந்து விக்கிரகத்தில் உட்காந்துருக்கார், கிருஷ்ணர் உட்காந்துருக்கார். ஸோ அதனால் இப்போ என்னையை வந்து அலங்கரிக்கிறதுக்கு நான் 1/2 மணி நேரம் செலவழிக்கிறேன். கண்ணாடிக்கு முன்னாடி இருந்துட்டு அது இந்த பேண்ட் ஷர்ட்டெல்லாம் அயன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வச்சு நம்ம அலங்கரிச்சுக்கிறோம். அப்போ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் இப்படி அலங்கரித்தால் வரும் அழகாக இருப்பாரா, இந்த மலரை வைத்தா கிருஷ்ணன் அழகாக இருப்பாரா, இந்த கலர் ட்ரெஸ் போட்டால் கிருஷ்ணன் அழகாக இருப்பாரா, இல்லை கிரீடம் இப்படி வைத்தால் கிருஷ்ணன் அழகாக இருப்பாரா அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் பாருங்க. இந்த விக்கிரக வழிபாடு 2 பக்தரும் செய்கிறார். 2 பேரும் செயல் ஒன்று தான். 2 பேருமே வந்து கிரீடத்தை வைக்கிறாங்க, 2 பேருமே ட்ரெஸ் போடுறாங்க பகவானுக்கு, 2 பேருமே மலர் சூடுறாங்க, கிருஷ்ணாவுக்கு மலர் மாலை அணிவிக்கிறாங்க. ஸோ செயல் வந்து வித்தியாசமே தெரியாது. ஆனால் ஒருத்தர் வந்து உள்ள ஃபீலிங் வச்சுருக்கார். ஓ இந்த கலர் ட்ரெஸ் போட்டு அழகாக இருப்பாரா, அவர் இந்த மலர் வைத்தால் ஒரு அழகாக இருப்பாரா, இந்த கிரீடம் வைத்தால் நல்லா இருப்பாரா அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து அலங்கரிக்கிறார். எப்படி நாம் நம்மை அலங்கரிக்கிறதுக்கு எப்படி பார்த்து பார்த்து அலங்கரிக்கிறோம். அதே இதை வந்து இதான் பர்சனலிஸ்ட்னு தான் அர்த்தம். பர்சனலிஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு நான் என்னென்னலாம் செய்வேனோ அதை நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அதே மாதிரி பார்த்து பார்த்து செய்யணும். அந்த ஃபீலிங் அப்படியே வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட தெரிவிக்க வேண்டும். எப்படி நம்ம வந்து நம்ம சாப்பிட்றது வந்து எப்படி விதவிதமாக நம்ம சாப்பிடணும்னு பார்க்குறோம் இல்லையா, அதே மாதிரியா கிருஷ்ணருக்கு வந்து இப்படி இந்த ஐட்டம் குக் பண்ணால் அவருக்கு பிடிக்குமா, இந்த நேற்றுக்கு இதை கொடுத்துருக்கோம், இன்றைக்கி வேறு ஐட்டம் கொடுக்கலாம், இன்றைக்கி இது வந்து டேஸ்டியாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசித்து அப்போ என்ன ஆகுறது, நம்மளுடைய திங்கிங் அதில் போகிறது. அதைத்தான் கிருஷ்ணர் சுவைக்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து பொருளை சுவைப்பதில்லை, பொருளை சுவைப்பதே கிடையாது. ஏன்னா எல்லா பொருளும் பிரபுபாதர் அருமையான பாயிண்ட் சொல்கிறார். கிருஷ்ணாவோட ரூபமோ சச்சிதானந்த விக்கிரகம், தெய்வீக ரூபம். தெய்வீக ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா எப்படி ஜடப்பொருளை சுவைக்க முடியும்? தெய்வீக ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா தெய்வீகத்தை தான் சுவைக்க முடியும், ஜடத்தை சுவைக்க முடியாது. தெய்வீகம் எது? நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ் வந்து தெய்வீகம், நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ் தெய்வீகமானது, அதை சுவைக்கிறார் கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட முதல்ல பணிவு, தன்னை துச்சமானவனாக கருதி கிருஷ்ணரை மிகப்பெரிய பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும், அவர்கிட்ட பணிய வேண்டும். என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கிருஷ்ணா, தயவு செய்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதான் ராமச்சந்திர பகவான் சொல்கிறார், யாராவது ஒருத்தர் ஈவன் ஒரு எதிரியாக இருந்தாலும் கூட அவர் எங்கிட்ட பாதத்தில் வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, ஓ ராமா நான் உங்களை சார்ந்தவன் அப்படின்னு சொன்னால் போதும், நான் விரதம் எடுத்திருக்கிறேன், அவர் எவ்வளவு பெரிய எதிரியாக இருந்தாலும் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கு நான் விரதம் எடுத்திருக்கிறேன்னு சொல்வார். பகவானுடைய கருணை பாருங்க எப்படி, அவருடைய மன்னிக்கக்கூடிய சுபாவம் எப்படி பாருங்க. எதிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் உங்களை சார்ந்தவன்னு நான் வந்து சொல்லி காலில் விழுந்துட்டேன்னா போகிறோம்,
நான் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு விரதம் எடுத்திருக்கின்றேன். இது விரதம் மமா அப்படின்னு சொல்றார். இது என்னுடைய விரதம் அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ பகவான் இதை வந்து எதிர்பார்க்கிறார் நம்மள்ட்ட இருந்து. அதனால நாம் எந்த சேவையை செய்தாலும் இந்த மனப்பான்மை கலந்து கொடுக்கணும். தென் அது கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். அதை சுவைப்பார். இங்கே பிரம்மா வரார். ஸோ அவருக்கு கர்வம் வந்தது. இதுதான் மாயா சொல்கிறது. மாயானா இதுதான். மாயானா என்னது? ஆக்சுவலி நம்மளுடைய உண்மை நிலையை மறந்து போகிறது. கிருஷ்ணர் கூட எனக்கு என்ன உறவு இருக்கின்றதுங்கிறது அது மறந்து போகிறது மாயா. கிருஷ்ணர் பகவான் முழு முதற் கடவுள், நான் அவருடைய நிரந்தர சேவகன். இந்த உறவை மறந்து போகுவது தான் மாயாவுடைய வேலையை. மாயானா அது அர்த்தம். மறந்து போய் அந்த மாய தோற்றத்தை உண்மைன்னு பிடிச்சுப்போம். மாயத்தோற்றத்தை மாயா ஏற்படுத்துறது. அந்த மாயத்தோற்றத்தை உண்மைன்னு அணைத்து கொள்வது தான் நம் மாயினுடைய பிடியில சிக்கியிருக்கோன்னு அது அர்த்தம். இது பிரம்மாவுக்கே நடக்கிறது. நம்ம யாரு? நாமெல்லாம் ஏமாத்துறோம். ஸோ பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணா வந்து பிரிஞ்சு போயிடுச்சோ, பிரம்மா இந்த மாதிரி நினைக்கிறார் மனசுல இருக்குது. அவர் நினைச்ச உடனே கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. கிருஷ்ணா உள்ளே உட்காந்துருக்காரு துவாரகால ராஜாவா, ஆனால் பிரம்மா வெளியில் வாசலில் நிற்கிறாரு. பிரம்மா இப்படி நினைக்கிறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே கிருஷ்ணாவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அதனால தான் ஆன்மீகம் வந்து மனப்பான்மையை உண்மையாக, நேர்மையாக, நேர்த்தியாக நாம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா கிருஷ்ணா அதை வந்து கவனிக்கிறார். மற்றதெல்லாம் தானாக வந்துடும். ஆக்சுவலி இதை மட்டும் நேர்த்தியை வச்சிருந்த போதும். நாம் வெளிப்புற ரீதியாக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதை எல்லாத்தையும் நேர்த்தியாக வச்சுட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மையை இந்த மாதிரி நேர்த்தியாக, நேர்மையாக, உண்மையாக நாம் வைத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் தென் அது வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்காது. ஸோ பிரம்மா இதில் பாருங்க, பிரம்மா பகவானுக்கு சேவை தான் செய்கிறார் இல்லையா? பகவானுடைய ஆணை பிரகாரம் தான் ஒரு சிருஷ்டி செய்கிறார், இரண்டாம் தரமான சிருஷ்டி செய்கிறார். ஸோ பிரம்மா வந்து பகவானுக்கு சேவை தான் செய்கிறார். இப்போ நம்மளை மாதிரி தான் நாமும் கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை செய்கிறோம். பட் பிரம்மாவுக்கு என்ன மனப்பான்மை இருந்தது அதை நம்ம கவனிக்கணும். அதே மாதிரி நமக்கும் மனப்பான்மை இருந்ததுன்னா தென் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காது. மனப்பான்மை ஆல்வேஸ் கிருஷ்ணர் மிக உயர்ந்த அனுபவிப்பாளர், நான் அவருடைய அடிபணிந்த சேவகன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கிருஷ்ணா, இப்படிங்கிற மனப்பான்மை நாம் 24 hours உள்ள வைத்திருக்கணும். அது ரொம்ப பெரிய டஃப் தான். பிரம்மாவுக்கே சேலஞ்ச். எக்ஸாக்டாக பிரம்மாவுக்கு என்ன வருதோ மனப்பான்மை, அதே மாதிரி தான் நமக்கும் எக்ஸாக்டாக அந்த ஒரு லீலை நமக்கு பொருந்தும். ஏன்னா நாமும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுறோம். ஆனால் நாமும் பிரம்மா மாதிரியே நாமும் பல நேரங்களில் இந்த கர்வம் மனப்பான்மையை உள்ள வைத்துக் கொள்கின்றோம். அது கிருஷ்ணர் வந்து கிள்ளி எடுப்பார். அதை என்னுடைய பக்தர் என்னுடைய சேவையில் ஈடுபடுகின்றாய், எதற்கு இந்த கர்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கிள்ளி எடுத்துருவார் கிருஷ்ணன். அது அவருக்கே உரிய பாணியில் அது செய்வார். ஸோ கிருஷ்ணா சிரிக்கிறார். ஓகே, பிரம்மா வந்திருக்காரா, சரி நீங்கள் போங்க போய் கேட்டுட்டு வாங்க, எந்த பிரம்மா வந்திருக்காருன்னு கேட்டு வாங்க. ஸோ வாயில் காப்பாளர்கள் வர்றாங்க. கிருஷ்ணா கேட்குறார், எந்த பிரம்மா வந்திருக்காருன்னு கேட்குறாரு. தன் பிரம்மாவுக்கு இன்னும் கர்வம் மேலே ஏறுறது இருக்கு. ஒரு பிரம்மா தானே நான் இருக்கேன், எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு கிருஷ்ணா? எத்தனை பிரம்மா இருக்காங்க? நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன். ஏன்னா மற்ற அண்டங்கள் அவருக்கு தெரியலையாமா. பாயிண்ட் பாருங்க, பிரம்மாவுக்கே மற்ற அண்டங்கள் இருக்குங்கிறது தெரியல, மறைஞ்சு போயிடுச்சு. கிருஷ்ணா அதை மறைச்சிட்டார். அப்போ நம்மளாம் ஏமாத்துறோம். அந்த அண்டத்துக்குள்ளே ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு 10ஓட 11 ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கோம். நாம் ஏன் குதிக்கணும்? ஸோ பிரம்மாவுக்கு வந்துருச்சு, மேலே ஏறிடுச்சு கர்வம். ஆனால் நான் ஒருத்தன் தானே இருக்கேன் பிரம்மா, எதுக்கு கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறாரு? எத்தனை பிரம்மா இருக்காங்க? போய் சொல்லுங்க, சதுர்முக பிரம்மா வந்திருக்கேன், சனத்குமார் அவர்களுடைய தந்தை வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்க. சதுர்முக பிரம்மா, அவருக்கு அந்த இது 4 தலைகளை நான் வைத்திருக்கிறேங்கிற அந்த ஒரு இது வந்துடுச்சு. பயங்கர பவர்ஃபுல் மாயா, வெரி பவர்ஃபுல். ஸோ இப்படி போய் அவர் சொல்கிறார், சரி அவர் வர சொல்லுங்க உள்ள. ரொம்ப அருமையான லீலை இது. இவர் உள்ளே போகிறார். உள்ளே போய் பகவான் கிருஷ்ணாவை பார்த்து நமஸ்காரம் செய்கிறார். இத்தனைக்கு கிருஷ்ணாவுடைய நேரடி சேவையில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்.
பிரம்மா. ஆனால் அவருக்கே இந்த மாதிரி ஒரு நிலை எவ்வளோ பவர்ஃபுல். அதான் ஆக்சுவலி மாயா யாரையுமே விட்டு வைக்காது. மாயா யாரையுமே விட்டு வைக்காது. கிருஷ்ணருக்கு 100% சரணாகதி அடையலைன்னா மாயாவுக்கு அந்த அதிகாரம் வழங்கியிருக்கார் கிருஷ்ணன். இதில் ரீசெண்டாக அந்த பக்தி சாஸ்திரிகளை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். காரணோதக சாயி விஷ்ணு தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துகின்றார் மாயா மேலே செலுத்தும் பொழுது பகவானுடைய பார்வை, தெய்வீக பார்வையை மாயா பெறும் பொழுது மாயாவுக்கு இந்த அதிகாரம் வருகின்றதாம். கிருஷ்ணாட்டிருந்து அந்த அதிகாரம் வருகிறது, எம்பவர்மெண்ட். கிருஷ்ணன் அந்த அதிகாரம் வழங்குறார். எஸ், எனக்கு சரணாகதி அடையாத எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நீ ஆட்டி வைக்கலாம், அந்த அதிகாரத்தை வழங்குறார் கிருஷ்ணா தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையை செலுத்துறதுனால. அதனால தான் மாயா அவ்வளவு விசித்திரமாக செயல்படுறாங்க. ஒன் பர்சனாலிட்டி மாயா அன்லிமிட்டட் ஜீவாத்மாக்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. எப்படி முடியுது அவங்களால? ஏன்னா பகவான் காரணோதக சாயி விஷ்ணுவுடைய ச ஐக்ஷதா அவருடைய கடைக்கண் பார்வையை பெற்றதுனால இந்த அதிகாரம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் அவங்களோட வேலை என்னென்னா யாரையுமே பார்க்க மாட்டாங்க. கிருஷ்ணருக்கு 100% சரணாகதி அடைஞ்சிருக்காரா இல்லைன்னா அவர் பிடிச்சி நாட்டி வச்சுருவாங்க. அவங்கள போட்டு மாயத்தோற்றத்தில் சிக்க வச்சு மாயையை மாயத்தோற்றத்தை உண்மைன்னு நம்ப வைப்பாங்க. அவங்க நம்ப வைத்து நம்ம அது பின்னாடி போய் கடுத்துல காலை வாரி விடுவாங்க. தென் ஒரு பெரிய அடி விழுவும் நம்மளுக்கு. இப்படி தான் மாயா எல்லாரையுமே போட்டு ஆட்டி படைச்சிருவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு கீழ்ப்படியில் சரணாகதி அடையலைன்னா அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் கிருஷ்ணா வழங்கியிருக்கார். அதனால் அவங்க அதால் செய்ய முடியும். ஸோ பிரம்மாவுக்கே இந்த செயல்பாடு, பிரம்மாவுக்கே இந்த கர்வம் வந்துருச்சு உள்ள. நாமளாம் யார்? ரைட். அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நான் துச்சமானவன். ஆல்வேஸ் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, நான் ஒரு முட்டாள், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், எப்பொழுதுமே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், தயவு செய்து கிருஷ்ணா உங்களோட மாயாவை என் மேலே பிரயோகம் பண்ணாதீங்க. இப்படி இந்த பணிவே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இந்த பணிவு மனப்பான்மை எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டு இருக்கணும். அதர்வைஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். அதோ இப்படி உள்ளே போகிறார், இவ்வளோ போய் பகவான் கிருஷ்ணாவை நமஸ்காரம் பண்ணுறார், 4 தலைகள் கீழே தரையில் படுற மாதிரியா. கிருஷ்ணா சிரிக்கிறார். சிரித்து அவர் சும்மா அப்படி கண்ணை அசைக்கிறார். அவரை ஜஸ்ட் பகவான் விபு மிகப்பெரியவர், சும்மா அப்படி கண்ணை அசைக்கிறார். அசைச்ச உடனே அவர் கண் அசைவே போரும். சொல்லனா வேண்டாம், அவர் அது பேர் தான் பகவான். அன்லிமிட்டட் பிரம்மாக்கள் கீழே இறங்கி வராங்க. 10 தலை பிரம்மா, 100 தலை பிரம்மா, 1000 தலை பிரம்மா, கற்பனையே பட முடியாது. 1,00,000 தலை பிரம்மா. பிரபுபாதர் எழுதுகிறார் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில், கோடி தலை பிரம்மா எல்லாம் வராங்களாமா. கோடி தலைகள் எப்படி இருக்கணும் கற்பனையே பண்ண முடியாது. கோடி தலைகளுடைய பிரம்மா அவங்களாம் கீழே இறங்கி வராங்க. ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள் கீழே இறங்கி வராங்க. துவாரகாக்குள்ள கீழே இறங்கி அத்தனை பிரம்மாக்களும் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம் செய்கிறாங்க. தன்னுடைய கோடி தலைகள் தரையில் படுற மாதிரியே கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறாங்க. நம்மளுடைய அண்டத்தினுடைய பிரம்மா, சதுர்முக பிரம்மா பார்க்குறாரு. ஏன்னா பிரபுபாதர் என்ன எழுதுறாருன்னா, நம்ம அண்டம் இருக்கிறதுலையே சரி கரெக்ட், நம்ம அண்டம் இருக்கிறதுலையே சின்னதாமோ. 4 பில்லியன் மைல்ஸ்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர். என்னுடைய சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்கிறார், 4 பில்லியன் மைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய அண்டம் இருக்கிறதுலையே சின்ன சைஸாக இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணா இப்படி சிருஷ்டி வச்சுருக்காரம்மா. பிரம்மாவுக்கு 4 தலை போகிறோம் அப்படின்னு, 4 தலைகள் 4 திசைகளில் அவர் மேனேஜ் பண்ணுறார் இந்த நம்மளுடைய அண்டத்தை இது பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா இது இருக்கிறதுலே சின்னதாமா. அண்ட் நம்மளுடைய அண்டத்தை விட பல மடங்கு பெரிய அண்டங்கள்லாம் இருக்காமா, மற்ற அண்டங்கள். ஆனால் அது யாருக்கும் தெரியாது, பிரம்மாவுக்கே தெரியாது, கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் தெரியுமா. மற்ற அண்டங்கள் இருக்கின்றன, அதில் என்னென்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. அப்படி வச்சுருக்கார் கிருஷ்ணன். அவரோட சிருஷ்டி பாருங்கள் எப்படி. ஸோ இந்த மாதிரிய கோடி தலை பிரம்மாக்கள்லாம் நமஸ்காரம் படும் பொழுது நம்ம பிரம்மா பார்க்குறாரு, ஓ நான் பெரியவர்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனே, நான் 4 தலை பிரம்மா, நான் சனத்குமார் அவர்களுடைய அப்பான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனே, நான் எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டேன், இங்கே கோடி தலை பிரம்மாவுக்கு முன்னாடி நான் எம்மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அப்படியே பிரமிச்சு பார்க்குறாரு எல்லா பிரம்மாக்களையும். அப்போ தான் அவருக்கு புரியுறது. பாருங்க, அவருக்கே மற்ற அண்டங்களில் பிரம்மாக்கள் இருக்காங்கங்கிறது தெரியல. அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது?
கிருஷ்ணர் எப்படி நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும்? முடியாது, முடியவே முடியாது. ஆனால் பிரபுபாதர் எழுதுறார் இன்கன்சீவபிள்னு சொல்றார். தட் இஸ் த இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி ஆஃப் த லார்ட். பகவானுடைய அச்சிந்தியா. ஈவன் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணா ஆத்மாவை பற்றி சொல்லும்பொழுது சொல்றார், அவ்யக்தோயம் அச்சிந்தியோயம் அவிகாரியோயம் உச்சரே. அச்சிந்தியோயம் சொல்றார். ஆத்மாவும் வந்து ரொம்ப விசித்திரமானது அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா ஆத்மா கிருஷ்ணாவுடைய பின்ன பகுதியில். ஸோ இப்போ கிருஷ்ணா விசித்திரமானவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். நிச்சயமாக நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்மளுடைய குட்டி பிரெயினை வச்சு கிருஷ்ணாவை புரிஞ்சுக்கணும் எத்தனை தடவை இது பண்ணாலும் தோற்று தான் போவோம் நம்ம. பிரம்மா அதெல்லாம் சொல்கிறார். பிரம்மா இந்த மாதிரியை வந்து பார்த்த உடனே அவர் அழறார். பிரம்மா 4 தலைகளிலிருந்தும் 8 கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வருதாம்மா. பிரம்மா அழறார். அடாடா, நான் வந்து பெரிய ஒரு சிருஷ்டிகர்த்தான்னு சொல்லிட்டு கர்வப்பட்டுட்டேனே, கிருஷ்ணா என்னைய மன்னிச்சிருங்க அப்படி சொல்லிட்டு கிருஷ்ணாவுக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம் செய்கிறார். தன்னுடைய 4 தலைகளும் தரையில் படுற மாதிரியா. அப்போ பிரம்மா சொல்கிறார், மற்றவங்க வேணால் சொல்லலாம், கிருஷ்ணாவை நான் புரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்லலாம், ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கிருஷ்ணரை நான் புரிஞ்சிக்கல அப்படின்றார். இது 10வது காண்டத்தில் வருது. கிருஷ்ணரை நான் இன்னும் புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னு பிரம்மா வந்து பர்சனலாக இதை சொல்கிறார். பிரம்மா யார்? நம்ம சம்பிரதாயத்தினுடைய முதல் ஆச்சாரியார். அண்டு நம்மளுடைய அண்டத்தில் வந்து மிக உயர்ந்த கிரகத்தில் வசிப்பவர் பிரம்மா. அவரே வந்து இப்படி சொல்கிறார், நான் கிருஷ்ணரை நான் புரிஞ்சிக்கல, மற்றவங்க வேணால் சொல்லட்டும், நான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுட்டேன்னு, நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவேன். இப்போ பிரம்மா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்கலன்னு சொல்லும் பொழுது அவ்வளவு பணிவு அவருக்கு பகவானுக்கு முன்னாடி. அந்த பணிவுக்கு திரும்பவும் கீழே இறங்கிட்டார் பிரம்மா. அப்போ நாம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய தொடக்கமே இந்த பணிவு. கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி நான் பாவி, கிருஷ்ணா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கணும். தென் கிருஷ்ணா வந்து திருப்தி அடைவார், ரொம்ப திருப்தி அடைவார். ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு பாடம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து. தென் இந்த பணிவிலிருந்து நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு நிலைக்கு உயர முடியும். ஆனால் பணிவே வரலைன்னா தென் நிச்சயமாக கிருஷ்ணர் மேலே அன்புக்கு உயரவே முடியாது. பிரம்மா பிரார்த்தனை செய்து 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 அழுது ஒரு பிராயச்சித்தம் தேடுறார் தான் செய்த தப்புக்கு. அழுகிறது வந்து மனப்பூர்வமாக அழுதல் வந்து ஒரு சிறந்த பிராயச்சித்தம் செய்த தவறுக்கு. தென் கிருஷ்ணா தன்னை கண்ணை அசைக்கிறார். எல்லா பிரம்மாக்களும் திரும்ப போகிறாங்க, கிளம்பி போயிடுறாங்க, அவங்கவுங்க அண்டங்களுக்கு போயிடுறாங்க. நம்மளுடைய பிரம்மாவை அப்புறம் கிருஷ்ணா திரும்பி அனுப்பிச்சி வைக்கிறார், போங்க நீங்கள் உங்களோட ஏற்படத்துக்கு போங்க. இது நம்ம கிருஷ்ணா புக்கில் படிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் பகவானுடைய சிருஷ்டி வந்து விசித்திரமானது, நம்மளுடைய கற்பனைக்கு எட்டாதது, பிரம்மாண்டமானது, நம்மளால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அப்போ ஒரே விஷயந்தான். இப்போ பகவான் கிருஷ்ணாவை எப்படி புரிந்து கொள்வது? எப்படி புரிந்துக்கலான்னா, பகவான் கிருஷ்ணாவுடைய ஐஸ்வர்யங்கள், அவருடைய தெய்வீக குணங்கள், அவருடைய லீலைகள், இது வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாதது, நம்மளோட கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படின்னு நினச்சி தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த மாதிரி பாணியில் தான் நம்ம கிருஷ்ணரை அணுக முடியும். கிருஷ்ணரை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யதக, கிருஷ்ணா தானே தன்னை வெளிப்படுத்தினால் மட்டும்தான் அந்த குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு கிருஷ்ணர் ஓரளவு புலப்படுவார். ஏன் பின்ன ஆதிசங்கராச்சாரியார் என் கண்களுக்கு தயவு செய்து புலப்படுவீர்களாக அப்படின்னு ஏன் கேட்குறாரு? யாசகம் ஏன் செய்கிறார்? அதான் பாணி. அந்த பாணியில் தான் நம்ம கிருஷ்ணரை அப்ரோச் பண்ணணும். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பச்சித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நிதாய் கௌரவ பிரேமனந்தே.